Good afternoon, students. Welcome to the third lecture on the subject, that is basics of civil engineering. So, in the previous lecture, we have gone through the various subdomains of civil engineering, like structural engineering, geotechnical engineering, then transportation engineering, environmental engineering, highway engineering, then town planning, uh, um, architectural part. So, in the today's lecture, we are going to learn about the different subdomains which we have gone through in our previous session. The first branch that we are going to deal with is nothing but a structural engineering. Okay, so what is structural engineering? What are the contents of the structural engineering that we are going to learn in our today's session? Just a minute. Okay, so structural engineering. What is meant by the word structure? Structure means that particular object which we are going to construct. Whatever the plan which we have prepared, that plan we are actually going to execute on the site. ठीक आहे, आपण जो काही प्लॅन ड्रॉ केलेला असतो हा प्लॅन आपण ऍक्च्युअल साईट वरती एक्झिक्यूट करतो. ठीक आहे, आणि ते स्ट्रक्चर फॉर्म करतो. जो काही प्लॅन असणार आहे आपला 1 BHK असेल, 1 रूम किचन असेल, एखादं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग असेल किंवा असे बिल्डिंग असेल छानपैकी जी तुम्ही पाहताय आता. ही जी बिल्डिंग आहे ह्या बिल्डिंगचा आधी आपण प्लॅन तयार केलेला होता. प्लॅन तयार केल्यानंतर त्या प्लॅनला ज्यावेळेस परमिशन मिळते, टेक्निकल अप्रुव्हल मिळतं, अप्रुव्हल मिळाल्यानंतर आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन चालू करतोय. ठीक आहे, मग हे कन्स्ट्रक्शन चालू केल्यानंतर जो प्लॅन आपण एक्झिक्यूट करतोय, एक्झिक्यूट झाल्यानंतर जो ऑब्जेक्ट जो फॉर्मेशन आहे दॅट इज नथिंग बट युअर स्ट्रक्चर. ओके, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ज्याला आपण बिल्डिंग म्हणतोय, इमारत असं. ठीक आहे, मग स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स दॅट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. Yes. What is structural engineering? So, structural engineering is the subdomain of civil engineering which deals with design and method of construction of the structures, which ranges from buildings to the bridges. Once again, I will repeat for everyone. Structural engineering, it deals with the design and method of construction of that particular structure, which ranges from buildings to the bridges. Okay, it may be your building, that is your residential building, commercial building, industrial building. It may be your bridge, roads, dams, canals, whatever the structure we are having. What we are going to do in our structural engineering, we are going to design, we are going to analyze, we are going to construct that particular structure, and that is nothing but structural engineering. So how we are going to design that particular structure? एखादं बांधकाम करत असताना ते बांधकाम तुम्ही कशा पद्धतीने करत असता, एखाद्या इमारतीचं बांधकाम. ठीक आहे, सो structural engineering deals with the planning and design of our structural elements. It is very important to know what are the structural elements of a particular building or bridge or any other structure, civil structure we can call it as. Okay, so in the structural engineering, our main focus is planning and designing of the structural elements. Planning and design of our structural elements. आता हे structural elements म्हणजे नेमकं काय? So that structural elements will include beams, column, slab, footing, and the foundation part. Okay, our structural elements are nothing but your beams, columns, slab, and footing portion. Okay, कुठल्याही घराचं बांधकाम तुम्ही करत असताना तुम्ही बघितलं असेल, पण बीम असेल किंवा कॉलम असेल किंवा स्लॅब असेल, ह्या 3 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्सचं डिझाईन हे सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो कुठल्याही बिल्डिंगसाठी. ठीक आहे, त्याचं प्लॅनिंग, त्याचं डिझाईन तुम्ही कशा पद्धतीने करत आहात, त्याचं कन्स्ट्रक्शन कशा पद्धतीने करत आहात. म्हणजे एखादा बीम आहे, मग हा बीम कशा पद्धतीने तुम्ही बांधताय, एखादं कॉलम असेल कशा पद्धतीने बांधताय. मग हे बांधकाम करण्यासाठी काय करता? सो वी आर गोइंग टू फॉलो इंडियन स्टँडर्ड कोड्स. व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फॉलो द मेथोडॉलॉजी बीइंग अडॉप्टेड बाय इंडियन स्टँडर्ड कोड्स. ठीक आहे, आपल्याकडे जे भारतीय नामांकित कोड्स आहेत, प्रत्येक सिव्हिल स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने बांधलं पाहिजे, त्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं मटेरियल तुम्ही वापरताय, मग त्या मटेरियलचे गुणधर्म काय काय असले पाहिजे. ठीक आहे, त्याची डिझाईन फिलॉसॉफी काय असली पाहिजे, ह्या सर्व गोष्टी ह्या आपल्या इंडियन स्टँडर्ड कोड्स मध्ये दिलेल्या असतात. ठीक आहे, मग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स अजून शॉर्ट फॉर्म मध्ये किंवा सिम्पलेस्ट वे मध्ये जर तुम्हाला सांगायचं झाल्यास,
जसं तुम्ही एखादी टू व्हीलर यूज करताय, तुमच्या टू व्हीलरला काय असतं रे, हेडलाईट आहे, रेअर लाईट आहे, गिअर्स आहेत, तुम्ही किक मारताय, तुम्ही ॲक्सेलरेटर मूव्ह करताय. हे काय आहेत रे त्या बाईकचे? तर ते बाईकचे ते डिफरंट पार्ट्स आहेत, बरोबर आहे? जे तुम्ही यूज अप करताय आणि जे सगळ्यात महत्त्वाचा रोल प्ले करतात त्या व्हेइकलच्या मूव्हमेंटमध्ये. तसंच एखाद्या बिल्डिंगसाठी त्याचे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हे सगळ्यात महत्त्वाचे राहतात. जसं की बीम, कॉलम आणि स्लॅब. ठीक आहे. मग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स म्हणजे काय झाले? इन शॉर्ट त्या बिल्डिंगचे पार्ट्स, इम्पोर्टंट पार्ट्स जसं की बीम असेल, कॉलम असेल, स्लॅब असेल किंवा तुमचं फुटिंगचा पार्ट असेल. ठीक आहे. की ज्यावरती तुमची किंवा तुमची सॉइल असेल, जी काही जमीन आपली बिनीथ सॉइल आहे, ज्याच्यावरती तुमची पूर्ण इमारत उभी असणार आहे. ठीक आहे. ती सॉइल असणार आहे. ठीक आहे. सो structural engineering deals with the structural elements, design, analysis and construction of these structural elements like your beams, column and your slab. Now what are the different methods to design such members? So as per the Indian standard, we are having two methods like working stress method and limit state method, out of which working stress method we are not going to use nowadays. We are going to use limit state method, which is commonly used all over India. Okay, what this method provides, it provides us the accurate design, proper design philosophy and minimum wastage of the material. Okay, now what are these applications of our structural engineering branch? See, once again I will repeat, as far as a civil engineer, for a civil engineer, he should have a detailed knowledge about the design of such structural elements like your beam, column, slab, whatever the structural elements we are having, he should have a detailed and in-depth knowledge about these structural elements. Okay, because your structures will play important role in the durability as well as in the construction of that particular building. If you want, no sir, my building will sustain 50 years life, मला जे मी जे काही घर बांधलेलं आहे हे जर मला 50 वर्ष जर टिकवायचं असेल तर प्रॉपर त्याचं डिझाईन असणं गरजेचं आहे. मग प्रॉपर डिझाईन तुम्ही कशाचं करायला पाहिजे, तर तुम्ही पूर्ण इमारतीचं प्रॉपर डिझाईन केलं पाहिजे. मग त्या इमारतीचे मुख्य भाग काय असणार आहे तुमच्या डिझाईन मधले? बीम, कॉलम, स्लॅब, फुटिंग, फाउंडेशन. ठीक आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचे पॅरामीटर्स असणार आहेत. ठीक आहे. सो या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इंजिनिअरिंग ही जी आपली ब्रँच आहे याचे ऍप्लिकेशन्स काय काय आहेत? सो फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज नथिंग बट, just a minute, design of the structural elements. As I rightly said, beam, column, slab, footing, foundation, design of such structural elements. मग बीमची साईज किती असली पाहिजे, बीमची डेप्थ किती असली पाहिजे. तुम्ही आपल्या घरामध्ये एखादा बीम बघत असाल किंवा कॉलम बांधकाम चालू असताना तुम्ही कॉलम बघता, मग त्या कॉलमला एक स्पेसिफिक रुंदी आहे, बरोबर आहे. इट इज हॅव्हिंग स्पेसिफिक विड्थ, इट इज हॅव्हिंग स्पेसिफिक हाईट, जी तुमची फ्लोअर टू फ्लोअर हाईट असते. ठीक आहे. म्हणजे खालच्या फरशीपासून वरचा बॉटम मोस्ट जो पोर्शन असतो तुमच्या स्लॅबचा, तर ती झाली फ्लोअर टू फ्लोअर हाईट. त्याला काय म्हटलं जातं? फ्लोअर टू फ्लोअर हाईट. फरशीपासून वरती आणि स्लॅबचा जो पोर्शन असणार आहे तुमच्या स्लॅबचा बॉटम पोर्शन. ठीक आहे. मग ते कॉलमची हाईट तुम्ही किती कन्सिडर करता, कॉलमची विड्थ, कॉलमची डेप्थ, कॉलमची लेंथ किती असणार आहे, किंवा तुम्ही स्लॅब जर डिझाईन करत असाल तर त्या स्लॅबमध्ये त्या स्लॅबची साईज काय असली पाहिजे. ठीक आहे. माझे ज्या रूमची साईज असणार आहे 10 बाय 12 फूट आहे, त्याच साईजचा माझा कॉलम असणार, त्याच साईजचा माझा स्लॅब असणार आहे. ठीक आहे. मग त्यामध्ये मी कुठल्या प्रकारचं कॉन्क्रीट टाकतोय किंवा स्टील रेन्फोर्समेंट तुम्ही बघताय. ठीक आहे. आपण तुम्ही रेन्फोर्समेंट बघितले असेल, लोखंड वापरतात, बरोबर, बार्स वापरले जातात. मग त्याची एक विशिष्ट प्रकारे अरेंजमेंट केलेली असते. असं नाही की बाबा बार घेतले ते डायरेक्ट टाकून दिलेले. काय केलं जातं, त्याला एका विशिष्ट पद्धतीने त्याला कन्स्ट्रक्ट केलं जातं. ठीक आहे. प्रत्येक बारमध्ये एक डेफिनेट स्पेसिंग असते. ते बार एका परत छोट्याशा बारने टाईप केले जातात, ज्याला स्टिरप्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो डिझाइन ऑफ सच स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स in our structural engineering, our main focus is to design such structural elements. Second application, failure analysis of the collapsed structure. Our second application is nothing but failure analysis of the collapsed structures. आता तुम्ही इमारतीच्या दुर्घटना बऱ्याचशा ऐकल्या असतील यापूर्वी, बरोबर आहे, की बाबा एखादी इमारत पडलेली आहे, कुठली तरी सॉइल त्या इमारतीची खालची मातीच ढासळली, त्याच्यामुळे अख्खी बिल्डिंग पडलेली आहे, किंवा त्या एखाद्या इमारतीचा कुठला तरी भाग, कॉलम किंवा एखादा बीमचा पोर्शन होता महत्वाचा आणि तो कुठेतरी ढासळला, तो कोलॅप्स झालेला आहे. मग काय कारण आहे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू ती इमारत कशा पद्धतीने पडली आहे, कशामुळे पडलेली आहे,
त्याची सॉइल लूज होती किंवा ती सॉइल एकदम वीक होती, त्या बिल्डिंगचा लोड त्या सॉइलला सहन झाला नाही, त्याच्यामुळे त्या सॉइलमध्ये डिफ्लेक्शन ऑकर झालं, सेटलमेंट झाली. किंवा इमारतीमध्ये बांधकाम करत असताना तुम्ही चुकीचं तंत्रज्ञ वापरलेलं आहे, म्हणजे डिझाइन फिलॉसॉफी. ठीक आहे. जे इंजिनिअरनी डिझाइन केलेलं आहे, ते डिझाइन फॉलो न करता तुम्ही एखादं दुसरं डिझाइन फॉलो केलंय. ठीक आहे. जो ठेकेदार असतो जनरली ते एक्सपिरियन्स्ड असतात, ते स्वतःचं नॉलेज जास्त वापरतात. ठीक आहे. आपण इथे किती प्रॉपर डिझाइन असू द्या, एक बेसिक थंब रूल ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. थंब रूल म्हणजेच काय? हां, हा एक कॉलम आहे सर, या कॉलमसाठी तुम्हाला 5 गोण्या सिमेंट लागेल, 10 गोण्या वाळू लागणार आहे आणि 15 गोण्या खडी लागणार आहे. हा माझा अंदाज आहे. 20 वर्ष मी काम करतोय. हा माझा अंदाज झाला. हा काय झाला? त्याला थंब रूल असं म्हटलं जातं. बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्स. ठीक आहे. मग जर तुमचं डिझाइन जर कदाचित चुकलं, तर मग तिथे तुमची बिल्डिंग कोलॅप्स होत असते. मग कोलॅप्स झाल्यानंतर त्याचा एनालिसिस हा पार्ट सुद्धा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचाच एक महत्त्वाचा भाग असतो. म्हणजे कशामुळे तुमची बिल्डिंग पडली? डिझाइन चुकीचं होतं, म्हणजे बीम, कॉलम, स्लॅब ह्याचं जे डिझाइन दिलतं, ते डिझाइन चुकीचं होतं. सॉइलची कंडिशन वीक आहे किंवा प्रॉपर अभ्यास त्या डिझाइनबद्दल त्या इंजिनिअर्सचा झालेला नसेल किंवा ॲक्चुअलमध्ये अजून एक महत्त्वाचा एक रिझन आहे. डिझाइन खूप व्यवस्थित असतं, ॲक्युरेट असतं, म्हणजे व्यवस्थित डिझाइन केलेलं आहे. परंतु आपलं एक्झिक्युशन जे असतं, ज्यावेळेस तुम्ही ॲक्चुअल साइटवरती ते एक्झिक्यूट करत असता, बांधकाम करत असता, त्यावेळेस आपल्याकडनं चुका होतात छोट्याशा आणि ह्या चुका खूप महागात पडू शकतात. ठीक आहे. त्यामुळे स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये एखाद्या बिल्डिंगचं फेल्युअर एनालिसिस हे एक महत्त्वाचा पार्ट आहे, जो आपण स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये कव्हर अप करतो. त्यानंतर आहे रिहॅबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. एखादी इमारत पडली असेल किंवा ती इमारत 10 वर्ष जुनी आहे, 20 वर्ष जुना आहे. तुम्ही आता तुमच्या गावामध्ये वगैरे बघितलं असेल, नगरपालिकेद्वारे धोकादायक इमारती म्हणून असा एक बोर्ड लावलेला बघितला असेल तुम्ही. का धोकादायक इमारत आहे? कारण त्याची जी डिझाइन लाईफ जी असते, म्हणजे त्याची जी सर्व्हिस लाईफ आहे, की 10 वर्ष ही इमारत टिकेल, चांगलं 20 वर्ष टिकेल, तो त्यानं पूर्ण केलेला आहे कालावधी. खूप जुनी इमारत असेल कदाचित. मग आता ही जर इमारत जर भविष्यात जर पडू शकते, तर मग त्याचं रिहॅबिलिटेशन किंवा पुनर्बांधणी करण्यासाठी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग or applications of this structural engineering plays a vital role. Okay, so this is all about the introductory part, our first subdomain, that is our structural engineering. Okay, once again I will repeat, structural engineering is that subdomain of civil engineering which deals with design, analysis and construction of the structures, that is civil structures we called it as, which ranges from buildings to the bridges. It may be your residential building, commercial building, industrial building, bridges, dams, canals, any civil structure. या पूर्ण भूतलावरती जेवढे काही सिव्हिलचे बांधकाम आहेत किंवा जेवढे काही बांधकाम झालेले आहेत, त्या बांधकामामध्ये सगळ्यात मॅन्डेटरी पार्ट आहे हा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचा, म्हणजे त्याचं डिझाइन. ठीक आहे. वाळू किती वापरली पाहिजे, कॉन्क्रीट कशा पद्धतीनं असलं पाहिजे, त्याचं प्रोपोर्शन काय असलं पाहिजे. ठीक आहे. ते जर कधी चुकीचं झालं, तर मग ते तुमच्या बिल्डिंगची जी लाईफ असते, ठीक आहे, प्रेडिक्टेड लाईफ, त्या लाईफवरती त्याचा इम्पॅक्ट होऊ शकतो किंवा ती लवकर कोलॅप्स होऊ शकते. Okay, so that's all about the introductory part of our structural engineering, first subdomain. Let's move towards the second subdomain. We called it as a geotechnical engineering. See this word, geotechnical engineering. The meaning itself define its definition. Geo means soil, earth. Okay, geo means earth or soil. So geotechnical engineering is that branch of civil engineering, is that subdomain of civil engineering which deals with the study of the soil, which deals with study of the soil or behavior of the soil under different loading and changing condition. What is geotechnical engineering? Once again, I will repeat for everyone. Geotechnical engineering is that branch of civil engineering, or it's a subdomain of civil engineering, which deals with study of the soil or behavior of the soil under different loading and changing conditions. Under different loading and changing conditions. Now you can see for any construction, first tell me on what part our construction is going to rest. आपलं construction कुठल्या भागावरती रेस्ट असतं रे? Our construction is always going to rest on the whatever the soil which has been present. करेक्ट आहे. आपण मातीवरतीच बांधकाम करत असतो. आपल्या ज्या ठिकाणी आपल्याला बांधकाम करायचं आहे, त्या ठिकाणी जी काय माती असेल, त्या मातीवरती आपण बांधकाम करत असतो. ठीक आहे. परंतु जर ती माती ब्लॅक कॉटन सॉइल असेल, म्हणजे आपल्याकडे जी आढळते काळी माती एकदम, ठीक आहे, किंवा
अजून एक वीक सॉइल आहे, की ज्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी जास्त नाही, बेअरिंग कॅपॅसिटी. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही इमारत बांधताल, जर उंच इमारत बांधायला गेलात आणि ती जर माती काळी माती आहे एकदम, ठीक आहे. तर ती वजनाने जर खाली दबल्या गेली, काय होईल रे? तुमचं स्ट्रक्चर पडेल. तुमची इमारत राहणारच नाही. मग या केसमध्ये काय केलं जातं? कुठलंही बांधकाम करत असताना, रोड असू द्या, बिल्डिंग असू द्या, कॅनल असू द्या, ब्रिज असू द्या किंवा कुठलंही कन्स्ट्रक्शन असू द्या. कुठलंही कन्स्ट्रक्शन करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला फॅक्टर आहे, तिथल्या सॉइलचं, त्या मातीचं परीक्षण करणे, त्या मातीचे गुणधर्म तपासणे. म्हणजे कुठले गुणधर्म तपासतो? तर त्या मातीची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे? त्या मातीमध्ये किती ताकद आहे? स्ट्रेंथ किती आहे? म्हणजे जर आता तुम्ही 10 मजली इमारत बांधणार आहात. ती 10 मजली इमारत एका छोट्याशा एरियावरती बांधणार आहात तुम्ही. ठीक आहे. 1 गुंठा असेल, 2 गुंठे असेल, 5 गुंठे असेल, जी काही जागा असेल माझी. मग ती जर त्या मातीमध्ये जर ताकद नसेल, तर ती इमारतीचा लोड सहन करेल का? नाही करणार. तुमचं स्ट्रक्चर कोलॅप्स होईल. यामुळं कुठल्याही बांधकामामध्ये मातीचं परीक्षण, त्याची पडताळणी, त्याचे गुणधर्म जे आहेत ते तपासले जातात. आणि हा सगळा जो अभ्यास असतो, हा आपल्या जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंगमध्ये आपण करत असतो. ठीक आहे. बिहेवियर ऑफ द सॉइल अंडर डिफरंट लोडिंग ॲज वेल एज चेंजिंग कंडिशन. आता चेंजिंग कंडिशन म्हणजेच नेमकं काय? तर पूर्ण भारतात जर बघताल तर वातावरण काही सारखं नाहीये. तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये आता सदर्न पार्ट सोलापूर जिल्हा बघा किंवा तुम्ही विदर्भ सेक्शनमध्ये बघा. विदर्भामध्ये टेम्परेचर रेंज ही कायमच जास्त राहते. 40 डिग्रीपेक्षा एक नॉर्मल टेम्परेचर तिथलं 38-40, उन्हाळ्यामध्ये तर जास्त जातं. अगदी 45-47 डिग्रीपर्यंत जाते. ठीक आहे. म्हणजे काय, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये टेम्परेचरची रेंज सुद्धा वेगवेगळी आहे. मग ह्या वातावरणाचा जो जो टेम्परेचरचा जो इफेक्ट आहे, हा इफेक्ट त्या सॉइलवरती होत असतो. जे वातावरणात जे बदल आहे, कुठेतरी खूप जास्त टेम्परेचर आहे, कुठेतरी खूप कमी आहे, त्या सॉइलवरती त्याचा इफेक्ट होत असतो. मग ह्या गोष्टींचा अभ्यास सुद्धा आपण त्या जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंगमध्ये करत असतो. ठीक आहे. आता इथे तुम्ही बघता या पिक्चरमध्ये कुठलंही कन्स्ट्रक्शन, इथे एक मोठं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. त्याआधी हे सॉइलचं परीक्षण किंवा सॉइल टेस्टिंग चाललेलं आहे. ठीक आहे. मग टेस्टिंगमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय? तर ज्या भागावरती तुम्ही बांधकाम करणार असाल, आता तुम्ही माझा पॉइंटर बघत असाल, मी जसं स्क्रोल करतोय, ही तुमची ग्राउंड लेव्हल आहे. प्लीज सी द पॉइंटर व्हिच आय एम स्क्रोलिंग. धिस इज आवर ग्राउंड लेव्हल. ओके. ह्या ग्राउंड लेव्हल पासून बघा खाली किती आलेलं आहे ते. कमीत कमी 10 मीटर खाली आलेलं आहे. का खाली आलेलं आहे? कारण ह्या 10 मीटरमध्ये तुमची जी सॉइल आहे ती खूप वीक आहे. आपल्याला कुठलंही बांधकाम करायचं असेल तर प्रायोरिटी असते आपल्याकडे हार्ड स्ट्रेटा पाहिजे. हार्ड स्ट्रेटा म्हणजे काय? कठीण पृष्ठभाग. ठीक आहे. की ज्यावरती तुमचं काँक्रीट तुम्ही टाकणार आहात आणि ज्यावरती अख्खी इमारत तुमची उभी राहू शकते. 40 वर्ष म्हणा, 50 वर्ष म्हणा, जे काय असेल ते. आपल्याला एक कठीण पृष्ठभाग लागतो. त्यासाठी आपण काय करतो, जर तुमची काळी माती असेल तर ती एक्सकॅव्हेट केली जाते जे-सी-बीद्वारे. तुम्ही बांधकामात बघितलं असेल किंवा मी आपल्या पुढच्या लेक्चर्समध्ये त्याचे फोटोही दाखवेल तुम्हाला, की आधी आपल्याला तिथली काळी किंवा जी कच्ची माती आहे, ती कच्ची माती ज्या भागामध्ये बांधकाम करायचंय ती काढावी लागते. काढल्यानंतर जोपर्यंत आपल्याला एक कठीण पृष्ठभाग भेटत नाही, हार्ड स्ट्रॅटा मिळत नाही, म्हणजे मुरूम असेल किंवा काय, हे कठीण आहे. बरोबर आहे? त्याच्यावरती तुम्ही बांधकाम करू शकता, ज्याच्यावरती काँक्रीट तुम्ही टाकू शकता. ठीक आहे. मग असा पृष्ठभाग जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत तुम्ही तो एक्सकॅव्हेट करत असता. त्याला म्हटलं जातं सॉइल एक्सकॅव्हेशन. मग तो किती करायचा आहे, तर तुम्हाला तुमच्या प्लॉटचे डायमेन्शन माहीत असतात. माझा प्लॉट 20 बाय 30 म्हणजे 600 स्क्वेअर फुटाचा प्लॉट आहे. मग त्या भागमध्ये मी एक्सकॅव्हेट करतोय. आता कुणाला 1 मीटर डेप्थमध्येच तुम्हाला हार्ड स्ट्रॅटा मिळेल, कुणाला 2 मीटर डेप्थवरती मिळेल, कुणाला 10 मीटरवरती मिळू शकतो. हे काय करतंय, डिपेंड करतंय, की हार्ड स्ट्रॅटा किती डेप्थला अवेलेबल. ठीक आहे. जर हार्ड स्ट्रॅटा मिळाल्यानंतर किंवा हार्ड स्ट्रॅटा जर नाहीये, सर मला खूप खाली जावं लागतं, 17 मीटर मी खाली जातो, 20 मीटर खाली, शक्य नाही इतक्या खाली बांधकाम घेणं. ठीक आहे. त्यासाठी तुम्ही पाईल फाउंडेशन करणार असताल. तर त्या केसमध्ये किंवा जे काही तुम्हाला हार्ड स्ट्रॅटा मिळालेला आहे, त्याचं कॉम्पॅक्शन करावं लागतं परत. कॉम्पॅक्शन म्हणजे त्याच्यावरती रोलिंग, वॉटर स्प्रिंकलिंग करून तो हा सरफेस एकदम हार्ड बनवला जातो. ठीक आहे. रोलर्सनी म्हणा किंवा जे-सी-बीनी म्हणा, रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, जी माती असते त्याच्यावरती रोलर फिरवलं जातं. रोलर फिरवल्यामुळे काय होतं ना, ती माती घट्ट बसते एकदम. तसंच आपल्या बांधकामामध्ये सुद्धा ज्याच्यावरती तुम्ही बांधकाम करणार आहात, फाउंडेशन तुमचं रेस्ट होणार आहे, तो भाग एकदम कठीण करतो आपण. त्याला रोलिंग आणि कॉम्पॅक्शन केलं जातं. आणि त्यावेळेस त्याचे मग गुणधर्म तपासले जातात, की त्याचा पर्सेंटेज कॉम्पॅक्शन किती आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट किती आहे, त्याच्यामध्ये ड्राय डेन्सिटी किती आहे. ठीक आहे. हे एक महत्त्वाची टेस्ट असते कुठल्याही बांधकामामध्ये सॉइल जर कन्सिडर करत असाल. सो जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंगमध्ये आपला की फोकस असतो सॉइलचा बिहेवियर म्हणजे नेचर ऑफ द सॉइल. कुठल्या टाइपची तुमच्याकडे सॉइल आहे? ब्लॅक कॉटन आहे का तुमच्याकडे मुरुम सँड आहे किंवा कोरसर सँड आहे?
ठीक आहे, कुठल्या टाईपची सॉइल आहे आणि त्यानंतर तिथल्या लोडिंग कंडिशन्स. ठीक आहे. Yes, that description which I described previously, that has been written over here. So in the geotechnical engineering, it gives us the basic idea about the soil. It also deals with the properties and behavior of the soil, as I said earlier, under the loading and the changing conditions. Why these geotechnical parameters are important for us, or why the soil parameters are important for us. आपण हे सॉइलचं परीक्षण का करणार, ह्या मातीचं परीक्षण का करतोय? It helps us to analyze the structure and makes it possible to decide the type of foundation. ओके, आपल्याला कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन करायचं आहे. ठीक आहे, मग तो फाउंडेशन कुठल्या टाईपचा आहे, त्याचे डायमेन्शन्स काय असले पाहिजेत. ठीक आहे, तुम्हाला जर हे ठरवायचं असेल, शालो फाउंडेशन आहे का डीप फाउंडेशन, आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये इन डिटेल बघूया. व्हॉट इज शालो फाउंडेशन और व्हॉट इज डीप फाउंडेशन. मग कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन आहे, फाउंडेशन म्हणजे त्याचा बेस. ठीक आहे, हे ठरवण्यासाठी आधी त्या सॉइलचे पॅरामीटर्स माहित असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर आहे, इट अल्सो हेल्प्स फॉर द डिझाईन ऑफ द पेव्हमेंट्स फॉर हायवेज, earthen dams and the retaining walls. ठीक आहे, it also helps us for the design of the pavements for the highways. कारण रोड मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये सबग्रेड सॉइल सगळ्यात खालचा थर कुठला असतो कुठल्या रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये, तर असते सबग्रेड सॉइल, म्हणजे तिथे अवेलेबल असणारी सॉइल. ठीक आहे, मग 1 मीटर तुम्ही खाली जाताय, सॉइल वेगवेगळे लेयर्स तुम्ही रिमूव्ह करत असता. ठीक आहे, ज्याला मकिंग ऑब्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. मग हे सॉइल जे आहे आपली, ठीक आहे, ती सॉइलचा स्टडी करणे, ते सबग्रेड सॉइलची ताकद किती आहे, त्यासाठी आपण त्याची बेरिंग कॅपॅसिटी फाइंड आउट करतो. ठीक आहे, किंवा अर्धन डॅम असेल, मातीचं धरण असेल. ठीक आहे, महाराष्ट्रामध्ये मातीची धरणं आहेत. कुणाला उदाहरण सांगता आलं तर तुम्ही सांगू शकता अनम्यूट करून किंवा चॅट बॉक्स मध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर रिटेनिंग वॉल्स. मग हे मातीचं धरण असेल, तुमचे रोड्स असतील, रिटेनिंग वॉल्स असतील. ठीक आहे, जे धरणाच्या किनाऱ्यावरती तुम्ही बघितले असेल रिटेनिंग वॉल, म्हणजे डोंगर किनाऱ्यावरती तुमचं धरण आहे किंवा तिथलं एखादं सॉइल किंवा तिथे जे काही सॉइल पार्टिकल्स आहेत ते कोलॅप्स किंवा ते मिक्सअप होऊ नयेत, यासाठी तिथे एक रिटेनिंग वॉल, एक स्ट्रक्चर, त्याला प्रोटेक्शन म्हणूया आपण, प्रोटेक्टिव्ह वॉल अशी कन्स्ट्रक्ट केली जाते. ठीक आहे, मग बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मध्ये सॉइलचा नेचर, त्याचा बिहेवियर आणि कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन तुम्हाला कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल, तर यासाठी सॉइलचे पॅरामीटर्स माहित असणं आवश्यक आहे, की जे आपण जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग मध्ये स्टडी करतोय. ठीक आहे, I hope you are getting the idea about the second subdomain, that is our geotechnical engineering. Now let's move towards the next, that is the again parent branch, I can say, of the geotechnical engineering. Now you can see this beautiful feature. What they are doing? See, one construction is going on. See, you can see my pointer, which is I'm scrolling. This is the ground level. Everyone can see. This is the ground level. See, from the ground level up to 1 to 2 meter depth, they have done the excavation. 1 ते 2 मीटर डेप्थ पर्यंत एक्सकॅव्हेशन केलं. एक्सकॅव्हेशन, आफ्टर द एक्सकॅव्हेशन दे हॅव डन दिस फाउंडेशन. व्हॉट दे हॅव डन? They have done this foundation based on the harsh data which is available to them. Okay. Okay, so what is foundation engineering? Foundation engineering typically it's a sub branch of your geotechnical engineering which deals with the study of the foundation. Okay, now you can see it's a big foundation they have provided. याला म्हटलं जातं मॅट किंवा राफ फाउंडेशन. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही एखादं इंडस्ट्रियल कन्स्ट्रक्शन करणार असाल, मोठी कंपनीचं बांधकाम चालू आहे, खूप मोठ्या एरियामध्ये बांधकाम असेल, तर या केसमध्ये छोट्या छोट्या पॉइंट्स मध्ये आपण कॉलम टाकू शकत नाही. आपण काय करतो, ते अखंड एक कॉन्क्रीटचा बेड टाकतो आणि त्यावरती तुमचे कॉलम रेस्ट केले जातात, उभे केले जातात. मग याला म्हटलं जातं मॅट किंवा राफ्ट फाउंडेशन. ओके, मॅट किंवा राफ फाउंडेशन हे तुम्ही बघू शकता 1 ते 2 मीटर खाली डेप्थ वरती घेतलेलं आहे. 1 ते 2 मीटर डेप्थ वरती. ठीक आहे, जोपर्यंत तुम्हाला हार्ड सीट अवेलेबल होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला एक्सकॅव्हेशन करावं लागतं. अदरवाईज तुम्हाला त्याचे जे अदर टेक्निक्स आहेत, ठीक आहे, जसं फ्लोटिंग फाउंडेशन करता येतं किंवा पाईल फाउंडेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करताय, किंवा तुम्ही पीसीसीची कॅप टाकू शकता. कॅप म्हणजे पीसीसीचा एक थर. पीसीसी स्टँड्स फॉर प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट, म्हणजे फक्त कॉन्क्रीट. आपण जे सिमेंट, वाळू, खडी आणि पाणी याचं जे मिश्रण असतं त्याला कॉन्क्रीट असं म्हटलं जातं. कॉन्क्रीटचा जो थर टाकणे आहे त्याला म्हटलं जातं प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट, पीसीसी. ओके, नेक्स्ट.
Yes, foundation engineering, जे previous picture मी तुम्हाला दाखवलं होतं, it deals with the design, construction, maintenance, and replacement of the foundation. Now we can see this is one kind of construction which is going on. एक छोटंसं बांधकाम आहे घराचं. घराच्या बांधकामासाठी बघा ही तुमची ग्राउंड लेवल आहे. यू कॅन सी द पॉइंटर. ही तुमची ग्राउंड लेवल आहे. इथून बघा एक हार्डली 1 ते 2 मीटर डेप्थ वरती त्यांना हा हार्ड स्टेट आहे. हा जो कॉलम उभा केलेला आहे त्याच्या बाजूने बघा. ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट युअर हार्ड स्टेटा. ठीक आहे. मग या हार्ड स्टेटावरती काय केलेलं आहे, हा रेक्टँग्युलर फुटिंग त्यांनी प्रोव्हाइड केलेली. पाहता तुम्ही शेप, इट्स लाईक अ रेक्टँगल आणि त्यामध्ये हा कॉलम आहे तुमचा. यू कॅन सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ओके, सो what are the applications or of this particular foundation engineering branch? Bearing capacity of the soil, we are going to determine it. Okay, what we are going to do, we are going to determine the bearing capacity of the soil at first. त्याची ताकद किती आहे, ठीक आहे, त्या सॉइलची bearing capacity. Second, we are going to decide which type of foundation is suitable. ओके, नेमकं हे जे कन्स्ट्रक्शन आपण करणार आहोत यासाठी कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन सुटेबल असणार आहे. शालो फाउंडेशन असेल का डीप फाउंडेशन असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर डिझाइन ऑफ द फाउंडेशन, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ रेक्टँग्युलर फुटिंग, सर्क्युलर फुटिंग, तुम्ही आयसोलेटेड फुटिंग साठी जाताय, कुठल्या टाईपचं तुम्ही फुटिंग प्रोव्हाइड करणार आहात. मेंटेनन्स अँड रिप्लेसमेंट ऑफ दिस फाउंडेशन और फुटिंग पोर्शन. Okay, so for these parameters we are using the knowledge of foundation engineering, which totally deals with design, analysis, construction, maintenance and replacement of that particular foundation. Okay, you can call this particular portion as your फाउंडेशन, की ज्यामध्ये एक पीसीसीचा बेड आहे. हा खालचा बेड जे पाहताय तुम्ही, हा कॉन्क्रीटचा बेड होता. ठीक आहे, किंवा हा जो खालचा लेअर आहे हा पण जो पाहताय तुम्ही, इट्स अ कॉन्क्रीट बेड. ठीक आहे, डायरेक्टली तुम्ही कॉन्क्रीट बेड वरती टाका. Otherwise, on the hard start also you can rest your foundation. Okay. So that's all about the foundation engineering. Still, if you are having any doubt, you can put it in the chat box. Once again, I will repeat. जर अंडरस्टँडिंग मध्ये जर कुणाला काही प्रॉब्लेम येत असेल, कुठला भाग समजला नसेल, तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमच्या क्युरीज किंवा तुमचे डाउट्स तुम्ही पुटअप करू शकता. Otherwise, at the before the end of the session, we will discuss. Okay. Before 5 minutes we are going to discuss it. Okay, so next subdomain we are going to discuss, it is nothing but your fluid mechanics. Now you know what is meant by the word fluid. Fluid is what? The matter which can flow. Water, it can flow. Oil, it can flow. Your petrol, diesel, rocket, everything, these are the nothing but the matters which can flow. So the matter which can flow, you called it as a fluid. Okay, before entering to the next subdomain of civil engineering, that is fluid mechanics, you must know the meaning of the word fluid. Okay, fluid म्हणजे नेमकं काय? द्रव पदार्थ. The matter which can flow is nothing but your fluid. Okay, I will just take some doubts if you are having. No. Okay, so what is ideal fluid? Ideal fluid is nothing but that fluid which is having no viscosity. Viscosity is what, right? Viscosity is nothing but resistance to flow. प्रवाहाला विरोध, त्याला म्हटलं जातं viscosity. What is ideal fluid? Ideal fluid is nothing but no viscosity and it is incompressible. Second part, real fluid. Real fluid is what? It is compressible and it is having some viscosity. Okay, that is, it is having some resistance for its flow. Okay, so what is fluid mechanics at actually? If somebody wants to define the meaning of the word fluid mechanics, जर कुणाला fluid mechanics हा define करायचं असेल, it is the subdomain of civil engineering which deals with the study of the fluids. What does it deals with? It deals with the study of the fluids which is at rest or which are in motion. The fluid which is at rest or the fluid which is in motion. Okay, now what are these sub branches of again this fluid mechanics field? So fluid mechanics field, we have categorized this particular field into the three parameters or three fields. First we called it as fluid statics. Second one is nothing but your fluid kinematics, and third branch, sub branch, we called it as a fluid kinetics. Now what is the meaning of the word fluid statics?
So fluid statics is nothing but the study of the fluid which is at rest. म्हणजे एका ठिकाणी साचलेलं पाणी. ठीक आहे, मग ते वॉटर असू द्या किंवा इतर कुठलं लिक्विड असू द्या. ठीक आहे, फ्लुइड मॅटर असू द्या. So study of the fluid which is at rest, we called it as a fluid statics. Our second sub branch for the fluid mechanics is nothing but fluid kinematics. What is fluid kinematics? Fluid kinematics is nothing but study of the fluids which are in motion but without considering the pressure. And third sub branch is fluid kinetics, in which we are going to consider the motion by considering the pressure also. Now how can we analyze such different sub branches? ठीक आहे, एका ठिकाणी साचलेलं पाणी तुम्ही लगेच सांगू शकता. तुम्ही तुमच्या टब मध्ये ठीक आहे, किंवा घरामध्ये जो हौद असतो पाणी साचून ठेवताय. ठीक आहे, त्या पाण्याची मोशन फार काय होत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही बादलीने वगैरे पाणी काढताल त्याच वेळेस काय ती मोशन झालेली त्याची, अदरवाईज ते रेस्ट पोझिशन असतं. ठीक आहे, तुम्ही घरातला टॅप ओपन करता नळाचा, ड्रिंकिंग वॉटरचा टॅप ओपन केल्यानंतर काय होतं रे, वॉटर फ्लो होतं. बरोबर आहे, वॉटर फ्लो होते. वॉटर कसं फ्लो होते? Water is going to flow, that is it is in motion and it is having some pressure which is acting on it. बरोबर आहे. एक ग्रॅव्हिटी फ्लो ज्याला तुम्ही म्हणताय, तो ग्रॅव्हिटी फ्लोने तुमच्या पाईपातलं पाणी हे त्या टॅप ओपन केल्यानंतर खाली पडतंय. बरोबर आहे. मग तुमच्या टॅप जसं तुम्ही मूव्ह करणार आहात तसं त्या प्रेशरने पाणी पडते. जर तुम्ही टॅप क्लोज असेल तर पाणी पडणार नाही. स्लोली तुम्ही थोडासा पार्ट ओपन केलाय, एकदम संततधार पडणार आहे. जर तुम्ही एकदम ओपन केलं तर फुल प्रेशरने पाणी पडतंय. बरोबर आहे. सो व्हॉट डज इट डिपेंड्स? Pressure is acting on that particular water. Some kind of pressure is there in that particular pipes. जो तुमचा वॉटर सप्लाय जो पाईप असणार आहे, पीव्हीसी पाईप असेल, जो काही पाईप असेल, ठीक आहे, त्या पाईप मध्ये जो वॉटर फ्लो होते त्या वॉटर वरती सुद्धा सम काइंड ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू बी ऍक्ट. Okay, and that water is in motion. It's a gravity flow, of course we are having. So we are using that gravity flow and that water is in motion. Okay, so study of that water which is in motion, study of the water which is at rest, by considering the pressure and by without considering the pressure, that is nothing but the fluid mechanics. Okay, the study of the fluid which is at rest or which is in motion. Are you getting this definition? वाहतं पाणी असेल किंवा एखादा फ्लुइड मॅटर असेल जो वाहू शकतो, त्याचा अभ्यास करणे. विच इज ऍट रेस्ट, ज्यावेळेस तो स्थिर आहे एका जागी, और विच इज इन मोशन, ज्यावेळेस तो वाहतोय. ठीक आहे, मग ह्या फ्लुइड मेकॅनिक्स ब्रँचेसचे जे ऍप्लिकेशन्स असणार आहेत ते आहे तुमचं डॅमचं डिझाईन अँड कॅनलचं डिझाईन. फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज नथिंग बट इन द डिझाईन ऑफ द डॅम्स अँड द कॅनल्स. Why in the design of dams and canals this branch is important? Because we are going to store the water at one point. ठीक आहे, आपण पाणी एका ठिकाणी साचवतोय, मग या पाण्याची मोशन होणार आहे तुमच्या. ठीक आहे, त्यानंतर डिझाईन ऑफ द वॉटर सप्लाय लाईन्स, जे मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं होतं घरातलं वॉटर सप्लाय लाईन. ठीक आहे, त्याच्या डिझाईन मध्ये हे ऍप्लिकेशन्स आपण यूज करतोय. डिझाईन ऑफ द फ्लुइड मशीन्स और द टर्बाइन्स, ज्यावेळेस हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन मध्ये जातं वीज निर्मिती केंद्र, ठीक आहे, पाण्यापासून, त्यावेळेस त्या टर्बाइन मध्ये वॉटर पडलं की ते टर्बाइन रोटेट होतं. रोटेट झाल्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होतं. देर इज कन्व्हर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू द अनदर फॉर्म. ठीक आहे, त्या डिझाईन मध्ये सुद्धा फ्लुइड मेकॅनिक्स म्हणजे वॉटर फ्लो आणि त्याचा स्टडी माहित असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आहे स्टडी अँड डिझाईन ऑफ द सबमरीन्स. ओके, so this is the introductory part of the fluid mechanics. Now only 4 minutes are left to conclude this session. So if you are having still any doubt with you, you can put it in the chat box. Meanwhile I will take your attendance. uh, so if you are having any doubt you can put it in the chat box.